प्रिय भाई भाई मो जीशु नाम तुम नमस्कार जनाऊे समस्ते भल थे समस्ते प्रभु जीशु तुम समस्त को सुस्थ सबल रखिथ समस्ते वचन रे बढ़ुव प्रभु बाइबल वचन तुम समस्ते शिखुव समस्ते प्रभुंर परिचय पाऊ मोर विश्वास प्रभु तुमको समस्त को आशीर्वाद करू तुम समस्ते भल थी समस्ते वचन रे आगू बढ़ुवा और वीडियो समस्त को सेयार कर समस्ते शिखुवे प्रभुंर वचन आ समस्ते आगू बढ़ुवे प्रभु तुमको समस्त को आशीर्वाद करो साहाय्य करो बुद्धि और ज्ञान देव जे वचन तुम आगू बढ़ धन्यवाद जीशु धन्यवाद जीशु धन्यवाद जीशु प्रभु साहाय्य करे प्रभु साहाय्य करे धन्यवाद जीशु धन्यवाद जीशु आसन जो प्रिय भाई भाई आम आखि बंद कर प्रभु निकट आम जीवन देवा आम भिडियो को आगे बढ़ेगा हे स्वर्गमर्त सृष्टिकर्ता प्रभु जीशु तोर महान नाम रे मुकटरे धन्यवाद दउछि जीशु तोर पवित्र चरण तोर मुकटरे धन्यवाद दउछि जीशु पवित्र आत्मा मते सहाय्य करे ए वचन माध्यम रे किंतु मु आगु को बढ़ी पारबी जे कोनसे लोक प्रभु ए वचन सुनिबा को जाउछन ताकर आत्मिक ज्ञान बुद्धि खुली दे प्रभु तांगे सुनि किंतु तांकर मन को जिसा पाग बुझी पारबे आ तो ना रे चली पारबे सेखने सहाय्य करे प्रभु को तांकर मन को छु प्रभु तोर वचन रे जिसा जे कोनसे तांग पाप रे पड़िथिले प्रभु तो वचन द्वारा से पाप को जिसा पाग जीशु को नाम रे तांगे से पाप को स्वीकार करके से पाप छाड़ी के प्रभु तो ना रे चले बार सहाय्य कर राजा जे कोनसे लोक मूर्ति पूजा बेविचार अनेक पाप रे पड़छन्ति ज्ञान नै प्रभु वचन ज्ञान नै सत्यता कोन जानन तांग मन को सहाय्य करे वचन द्वारा तांगर आत्मा को दिशा परिवर्तन कर तांग सहाय्य कर राजा हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु तोर महान नाम रे मुकट धन्यवाद तोर इच्छा उपस्थित पवित्र आत्मा सहाय्य निश्चिंत थिबो मोर विश्वास राजा ए प्रार्थना तोर पवित्रता चरण तले मु समर्पण करछि तोर इच्छा रे प्रार्थना करू ए वचन को तोर इच्छा रे मु समर्पण करछि सुने और दया कृपा रे प्रार्थना ग्रहण करे आमीन 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 थैंक यू धन्यवाद जीशु धन्यवाद जीशु धन्यवाद जीशु धन्यवाद जीशु प्रिय भाई भाई मैंने समस्ते भल थे आज आम कौन आज समस्ते ए माने संसार पृथ्वी रे जे कौन लोक आज समस्ते जानते जे आज डेट 17 तारीख रे जीशु पुनरुत्थान आम मन पकाचे बाकी तुम जो बार बार जो प्रभु को जो माने मारी दौच आउ थे प्रभु को कौन माने कबर दौच आउ थे तुम पुनरुत्थान कर आउ थे जन्म कर सब रूल्स भूल बाकी आम मन पकाए ए दिन रे प्रभु माने पुनरुत्थान होता बोले आज आम समस्त मन पकाए मु तुमको पुनरुत्थान विषय मु आज तुम को कहवा को जाऊनी आज प्रभु जो पुनरुत्थान है जो काम देकी जाए से विषय आज आम समस्त कथा प्रभु आज आम को कौन मेसेज देकी जाए जते प्रभु पुनरुत्थान है जते प्रभु स्वर्ग को जाऊला जते प्रभु परम पिता डाहण पट बसुला से प्रभु आम को कौन मेसेज देकी जाए समस्त आज आम शिखा मुझे कहवा को जाऊ समस्ते निज हृदय को खोल आउ ए वचन को तुम ग्रहण करने तुम से वचन को वेलकम कर जे किंतु ए वचन आम शिखिकी आ प्रभु ना रे चली पार प्रिय भाई मैंने समस्ते आग्रह सहित प्रभु वचन शिखुवा समस्ते प्रभु ना रे आगू बढ़ुव आजेकोसी लोक जाना भिडियो सेयार कर सब्सक्राइब कर मोर भिडियो जदि तुम देखा चाहूचे प्रभुंर किसी शिखा चाहूचे तुम सब्सक्राइब कर तुमको कहूनी तुम सब्सक्राइब कर न कर बाकी मुझे तुमको रिक्वेस्ट कर प्रतिदिन बाइबल पढ़ प्रतिदिन प्रभु को प्रथम स्थान दिए प्रतिदिन प्रार्थना कर प्रभु आमर सबू किसी से माने सृष्टिकर्ता जे कौन सी आम जदि भलरे अच्छु तार दयार से बोले आम से दयादाता को आम धन्यवाद जदि देवानी आम मनीष किसी लाभ ना प्रिय भाई बहन आम समस्ते कौन प्रभुंर पुओ झीवाई आम प्रभुंर आज्ञा मानवा निहाती आवश्यक आम शैतान लोक ना आम प्रभु लोक से आम प्रभु ना आम जीवन को कटाइवाई चेष्टा करे आसतु आम वचन माध्यम आम अनेक प्रकार किसी वचन किसी शिखी जा प्रभु आमको जेकोसी कम देचे आम से कम विषय शिखा मु तुमको फास्ट मु माथ्यू पुस्तक में पढ़ा जी माथ्यू अध्याय 28 लास्ट माथ्यू 28 माने माथ्यू 28 लास्ट जो अध्याय माने सरी जाऊँ से बुक सरी जाऊँ से लास्ट पुस्तक आम शिखा प्रभु आमको कौन कही आम समस्ते शिखा को जीवा माथ्यू अध्याय 28 पद 17 आम शिखा को जीवा ये भाई बहन समस्ते आग्रह सहित प्रभु आमको कौन काम देती आम कौन करवा निहाती आवश्यक आजिकल आम जाणीनु खाली प्रार्थना तो करुचु चर्च तो जाऊचु आम प्रचार को किसी शिखेले भी आम शिखुनु आज आम कौन प्रभु आमको
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲା, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଜଗତ ମାନେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଅଧିକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମନ, ନିଜ ହୃଦୟ, ନିଜର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଖୋଲିକି ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛି, ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ 17 ଠୁ ଆମେ 20 ଯାଏ ଶିଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଚନ ପଢୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବେଲର ମାନେ ପଢୁଛି, ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, ନିଜର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବଚନରେ ତମେ ଆଗକୁ ପଢ। ତମର ଯଦି ବାଇବେଲ ଅଛି ତମେ ବି କାଢିକି ପଢି ପାରବ। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ 17 ଠୁ ଆମେ 20 ଯାଏ ପଢବା। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ହେଉଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଆଜିକାଲି ମଣିଷମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇନା, ଆଜି ନିହାତି ତମେ ଆଜିର ବଚନରେ ତମେ ନିହାତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମାଥ୍ୟୁରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତମମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ, ତମେ ଭାବ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲୁଛୁ, ଠିକ୍ ରାସ୍ତା, ଠିକ୍ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ବୋଲି ଆଜି ତମେ ମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତମେ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ଶୈତାନର ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତା। ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ଭଲରେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କ ପରେ ରହିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍କରେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦି 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 ନିଆଁରେ ମାନେ ଜଳୁଥିବ ସେ ରାସ୍ତା। ଆଜି ତମକୁ ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ସେ ରାସ୍ତା ଚୁଣିବ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହଉନି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ଆମକୁ କାମ ଦେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ କଥା ହଉଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଆଜି ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ ଏସବୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ବାକି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଥିଲେ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ିକି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ବିଷୟ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତ କେବେ କଦାପି ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇନି, ବାକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି, ମୁଁ ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବି କହିଛି। ବାକି ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ପଦ 18, ଆଜିକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଜାଣି ବି ଅଜାଣତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛନ୍ତି। ବଚନ ଥାଇ ବାଇବେଲର ପ୍ରଚାର ଥାଇ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଥାଇ ବି ଆଜିକାଲି ମଣିଷ ଅଜାଣତା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବାଳ ଶିଶୁ ତାଙ୍କେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି ଯେ ଏଇଟା ଶୈତାନ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଏମିତି ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଏତେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶୈତାନ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ତ ଆସନ୍ତି, ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚ, ଯଦି ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ସ୍ପେଲିଂ କହିବ ବୋଲେ ଆମର ମଝିରେ ସ୍ପେଲିଂରେ ଅଛି କ'ଣ, ଆମେ ହେଉଛୁ ମନ୍ଦିର। ସେଇଠି ପ୍ରିୟ ଭାବଣୀ, ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଖୋଜନି ସେଇଠି ପିତା ଅଛି, ସେଇଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ଗଲତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତମର ସେଇଟା ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛ, ତମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ତମର ଥିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। ବାକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ତମର ସାଥରେ ଥିବ। ତମେ ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ଗାଧେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯୋଉ, ପ୍ରଭୁ ତମ ସାଥ ଯିବ। ତମେ ଭାବନି ଯେ ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଥିବ। ଆଉ ତମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଏମିତି ପିତା ପୂଜା ସବୁ କରୁଛ, ଏସବୁ ଭୁଲ, ଏଇଟା ରଙ୍ଗ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ତମେ ସେ କାମ କରୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ଏ ଭଉଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତମର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ହଉ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହଉ, ଭଲ କାମ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇଟା ତ ନିହାତି ଶିଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଯଦି ତମେ ଶିଖିନ, ତମେ ପଛେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତମର ଜୀବନ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ, ସେତେ ଦିନ ଯାଇ ଯଦି ତମେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶିଖି ବି ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ, ପଛଘୁଞ୍ଚା କରୁଛ ବୋଲେ, ପଛେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ ସେତେବେଳେ ତମେ କେତେ ଅନୁତାପ କଲେ ବି ସେଥିରେ ତମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁତାପର କିଛି କ୍ଷମା ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ବଚନକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼େ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପଦ 18 କ'ଣ, ମାଥ୍ୟୁ ପଦ 28 ପଦ 18 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦଉଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ,
ଏଟା ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ତମେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ପଡିଛ, ତମେ ଯୋଉ ଅନେକ ଦେବୀ ଦେବତା ଆଜିକାଲି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଯେକୌଣସି ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠି ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତମର କୋଉ ଖୁରାନରେ ହଉ, ତମ ଭଗବୀତା ହଉ, ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ପବିତ୍ର ମାନେ ଯୋଉ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ସବୁ ବୁକ୍ସରେ ଏମିତି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସ୍वर्ଗ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ମତେ ଦିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ତମର ଯୋଉ ଦେବୀ ଦେବତା ତମେ ପୂଜା କରୁଛ, ତାଙ୍କେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କି ଲାଷ୍ଟରେ ସ୍वर्ଗ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ଦେଇଛି ମତେ ବୋଲି କୋଉଠି ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଭିଡିଓ ମୁଁ ମାନେ ବନେଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ସେବା କରୁଛି, ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଇମାନଦାର ସହିତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତାର କାମକୁ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଜଗତରେ ହଉ କି ପୃଥିବୀରେ ହଉ କି ପୃଥିବୀର ତଳ ଭାଗ ହଉ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ହଉ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତମେ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢବ ବୋଲେ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଆମେ କାହାର ନଜର ଆମେ ପାଇବାନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତମେ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପଢବ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେଇଥିରେ କିଛି ତମର ଦେବ ଦେବତା କିଛି ନଥିଲା, ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ତମର ଦେବ ଦେବତା ମାନେ ସେ ଶୈତାନ ମାନେ ବାହାରିଲେ। ବାକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପୃଥିବୀରେ ଦେବ ଦେବତା କିଛି ନଥିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ ତମେ ଆଜିଠୁ ଏବେଠୁ ଏ ବଚନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯାଇ କରିନ, ସେ ଯାଇ ତମର ସମୟ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିନ ବୋଲେ ପଛେ ନାଇକି ତମେ ଯେତେ ବି ତମେ ନାଇକି କଣ ମାନେ ପସ୍ତେଇଲେ ତମେ ତମେ ଯେତେ ମାନେ ତମେ କଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଯେତେ ତମେ ସଂସାର ଛାଡିକି ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ନାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଅନୁତାପ କରୁଛି ବୋଲେ ବି ସେତେବେଳେ ତମର କ୍ଷମା ମିଳେ। ତମକୁ କହିବ ଗୋଟେ ମନୀଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା, ସିଏ ତମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦାନିଏଲ ରାଜ ଗୋଟେ ମୋର ପୁଅ ଥିଲା, ସେ ଏମିତି ଅନେକ ଭାଇ ମାନେ ତମକୁ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ନାଁ ନେବ ପ୍ରଭୁ। ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ କହିବ? ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲୁ ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କେ ମଜା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲା ବୋଲି ତମେ କହିବ ନା, ଆଉ କଣ କହିବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିছে, ସେ ସୃଷ୍ଟି ସାମାନକୁ ତମେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛ ସେ ମୂର୍ଖାମି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ପଢ। ତମେ ଯୋଉ 12 ଦିନ ଏସବୁକୁ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି? ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସବୁ ଦିନକୁ ଭଲ କଲା, ସବୁ ଦିନକୁ ସେ ଦେଖି ଦେଖି ଭଲ କହିଲା। ତମେ ଯୋଉ ଏ ଜିନିଷ ଭଲ, ସେ ଜିନିଷ ଭଲ, ଆଉ କଣ କରୁଛ? ଏ ଜାଗା ସେ ଜାଗା ମୁଁ ଏସବୁ ଟପିକ ବନେଇଛି ଭିଡିଓ। ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଏ ଜାଗା ସେ ଜାଗା ଯାଇକି ଯେ ଆମେ ଏ ଜାଗା ଗଲେ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏସବୁ ମୂର୍ଖାମି କାମ। ତମେ ଯୋଉଠି ଥାଉ, ତମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଉ, ତମେ ଘରେ ଥାଉ, ତମେ ବାଥରୁମରେ ଥାଉ, ତମେ ଯୋଉ କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଗୁ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବ। ବାକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ତମେ ଠିକ ଟ୍ରାକରେ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେବା ଦରକାର। ତମେ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଚୁରଉଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜମା ଦେବ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ପ୍ରିୟ ଭାବନା, ଏଇଠି 18 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛି? ଏମିତି କୋଉ ଦେବ ଦେବତା ଅଛି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ମତେ ଦିଆ ହେଇଛି ବୋଲି କୋଉ ଦେବ ଦେବତା କହୁଛି ବୋଲେ ତମେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତେ କହିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଜି କାଥଲିକ ଲୋକ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ ପଡିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନେ କଣ ଖାଲି ମାନେ କଣ ମସି ଧର୍ମରେ ତ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଲୋକ, ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ଜିନିଷ ଉପରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ବାକି ତାଙ୍କେ ଯଦି ଜୀବନ ଥିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କେ କରିନଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଅନେକ ଜାତି, ଆଜି ଅନେକ ଧର୍ମ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମତେ ଯଦି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତମେ ରଖିପାରିବ ନା, କାହିଁ ମୁଁ ଯଦି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତେ ଆଗକୁ ବଢେଇବ। ମୁଁ ସେମିତି ଅଧିକାର ସହିତ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଥିଲି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମତେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମତେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାର ଗୌରବ ହଉ, ତାର ମହିମା ହଉ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ତା ବ୍ୟତୀତ ଏ ଜଗତର କିଏ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କଣ ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମାନେ ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମତେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯୀଶୁ କଣ କଲା? ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ 12 ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ, 12 ଶିଷ୍ୟଠୁ ବି ଅଧିକ ଲୋକ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁ? ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ
आज गोटे एलकेजी पढ़ुवा पुओ झील जब पचार स्वर्ग पृथ्वी बोले कहीदेवे पृथ्वी हूँ आम जो बास कर स्वर्ग हूँ वर्षा जो माने ऊपर आसू से हूँ स्वर्ग बोली कहीदे आज समस्ते बुझे सेमती प्रकार प्रभु कौन कहे पृथ्वी जेकोसी जिनस अच्छी आउ स्वर्ग जेकोसी जिनस से सब अधिकार जीशु ख्रीष्ट को देती से प्रिय भाई मैंने समय अच्छी जे कौन हिंदू मुस्लिम बुक्स कौन धर्म अच्छ से सब आज ना कि तुम निज को निज परीक्षा कर आम को ट्राक रे चलु आम को रास्ता चलु से रास्ता कौन भूल के भौणी कहवा कथा कौन सत कि बोली तुम बाइबल बाइबल हूँ गोटे बुक्स 66 बुक्स तुम से बुक्स को तुम पढ़ी पार्ब प्रभुंर विषय शिखी पार मुझे तुमको चांस दौर जेकोसी भाषा इंग्लीश हिंदी मराठी गुजराती मैंने पंजाब अनेक प्रकार भाषा अच्छे जेकोसी तुम भाषा तुम बाइबल बुक्स जब पढ़ापी चाहूच बोले तुम पढ़ी पार प्रभुंर वचन शिखापी जब शिखी पार्ब सत्यता कौन जानवाई जापार प्रिय भाई मैंने से प्रभु आमको स्वर्ग पृथ्वी अधिकार देती जदि प्रभु आठ जदि ए पृथ्वी हो कि स्वर्ग में आउ अन्य देवी देवता थे कौन कही था आम मानू बोली कही आम मान को स्वर्गर पृथ्वी माने अधिकार दिखाई आम मान को बोली कही था बाकी प्रभु कौन कहला मते 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 अर्थ कौन माई बोलिया कौन जड़े कल हेले समस्ते प्रिय भाई समस्त बुझुते प्रभु कौन कहला एक वचन नेला बहु वचन नेला बहु हेले सबू प्रभु बोली कही था एक वचन कहीं नेला मु एक बोली कहला मो व्यतीत मु जीशु ख्रीष्ट कौन कहला तेणु जीशु से कहला कौन कहला से कहला पाखक आसी कहला स्वर्ग पृथ्वी समस्त अधिकार मते माने बहु एक वचन नेला बहु वचन ने मते माने एक वचन प्रिय भाई मैंने विश्वास कर इस जगत रे आउ देव देवता नाई कि जे प्रभु को छड़ा जीशु ख्रीष्ट को छड़ा आउ किए नहांती से तुम विश्वास कर बोले आज तुम जेकोसी विश्वास सहित प्रभु को निजर प्रार्थना कर निजर निवेदन जड़े प्रभु आज मुझे जानी नी भूल करुले भौणी द्वारा आज मुझे जानी प्रभु आज प्रभुंर गौरव है तुम प्रभु निकट को आस प्रभु तुम जेकोसी जन्म पाप कर प्रभु उद्धार कर तुमको डकैब वेलकम करब जीवन पुस्तक में तुम ना लेखा प्रिय भाई मैंने मु विश्वास कर जेकोसी लोक मूर्ति पूजार पड़ जाए तुम जेकोसी मूर्ति पूजार तुम धूप काठी मोमबत्ती गछ पत्र पशु जंतु अनेक प्रकार मूर्ति मूर्ति पूजा तुम जान मटी जेकोसी जिन तैयार हो तुम सूर्य चंद्र निआ जल जेकोसी जिन को तुम पूजा करुच से सब कुछ मूर्ति पूजार जाटा सब भूल से सब शैतान ट्रैक आज तुम जानवा दरकार जीशु ख्रीष्ट हूँ जीवित समस्त तुमको प्रचार देले प्रभु आज पुनरुत्थान है प्रभु आज पुनरुत्थान है बाकी प्रभु जिते पुनरुत्थान होते माने स्वर्ग छाड़ी जाऊला सॉरी पृथ्वी छाड़ी जाऊला प्रभु कौन कहला पद 18 कौन लिखाई स्वर्ग पृथ्वी अधिकार मते दिखाई कहला कौन से समस्त बहु वचन नहीं एक वचन नहीं से प्रिय भाई समस्ते बुझा दरकार जे प्रभु व्यतीत आओ जीशु ख्रीष्ट व्यतीत आओ ये जगत किए नहांती कि पृथ्वी किए नहांती आउ कौन स्वर्ग पृथ्वी किए ना कि पृथ्वी तदमध्यस्थ माने जल रु तले किए आउ भगवान ना प्रभु नहांती से आज तुम माइंड रे को सेव कर माने मन रे सेटा को गेट माने कौन सेव कर रख जे आज आमे जो ट्रैक रे आमे जो रास्ता रे जाते सेटा भूल थिला आज आमे सत्य रास्ता को जो प्रिय भाई माने निश्चिंत तो जी ए वीडियो देखु देखु तुम जो मन परिवर्तन हो जीशु को धन्यवाद दौचे मुझे तो धन्यवाद सब दौथी आ तुम मन परिवर्तन हो प्रभु को आउ थे गौरव है प्रिय भाई प्रभु कौन कहे गोटे पापी माने नरक को जावाटा मुझे भी माने खुशी होनी गोटे पापी जदि माने मो निकट को आसता निज जीवन को परिवर्तन कर मो निकट को आस बहुत स्वर्ग में आनंद हो प्रिय भाई तुम जब निजर मन तुम भावनी प्रभु क्षमा करने प्रभु हूँ क्षमादाता से तुम निजक परिवर्तन कर प्रभु निकट को आस मोर निश्चिंत रिक्वेस्ट मु समस्त को मोर प्रभु जो कम दे मोर आमर कम हो जेकोसी लोक जो सत्य शिक्षा दे कम हो समस्त प्रभु को जानतु जीवन को परिवर्तन करतु जो लुसिफर जो शैतान जो ए संसार रे जो जाल बिछे रख धन संपत्ति माने जेकोसी जाल बिछे रख से जाल रु तुम आजाद होगापी चेष्टा कर आम आजाद लोक प्रभु आमको बुद्धि ज्ञान दे बुद्धि ज्ञान सहित आम आग को बढ़ापी चेष्टा कर प्रिय भाई एटे आम कौन शिखल स्वर्ग मर्त सृष्टि कदा हूँ प्रभु जीशु
ଯୀଶୁ ବାପା ମାନେ ସବୁ କିଛି ଅଧିକାର ହଉଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ। ତମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ମାଗ ପ୍ରଭୁ ଦେବ, ବାକି ତମେ ଠିକ ଜିନିଷ ମାଗୁଥିବା ଦରକାର। ତମେ ଯଦି କହିବ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧନ ଦେ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ କଦାପି ଦେବନି। କାହିଁକି ନା ତମର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତମେ କଷ୍ଟ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏବେ ତମେ ବସି ବସି ଯଦି କଣ ମାଗିଲେ ସେମିତି କିଛି ହେବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କର୍ମ ବି କରିବାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକବାର ବି ଅଛି। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି କଲ ବୋଲି ତମକୁ କିଛି ଉପକାର ହବ। ଆଉ ତମେ ବସି ବସି ଯଦି ମାଗୁଥିବ ବୋଲି କଦେ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି, ଆଖି କାନ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସବୁ କିଛି କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ବସି ବସି ଯଦି ଡାକିବ ପ୍ରଭୁ କଣ ଏଇ ଭଉଣୀ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୁଗେଇବେ, ଏସବୁ ମୂର୍ଖାମି କାମ। ଏଇଟା ହଉଛି ତମେ ଯୁଗେଇଲେ ବି ସେଟା ହଉଛି ଶୈତାନ ଯୁଗେଇବ। କାହିଁକି ନା ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୋ ନିକଟ। ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଳସା ପକେଇକି ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ତା ହୃଦୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ତା ହୃଦୟରେ ସେ କଣ କରୁଛି? ମାନେ ଜାଲ ବିଛଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି କଣ? ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଠିକ ଟ୍ରାକରେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ କଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ବାପା କେବେ ବି କହେ ନା ପୁଅରେ ମୁଁ କାମ କରିବି ତୁ ଶୁଇ ଶୁଇ ରହ, କଦାପି କହେ ନା। ସେ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ମୋର ପୁଅ କେମିତି ବି ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ପାକୁଦା ହଉଛି, ସେ କେମିତି ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉଛି, ସେ ନିଜ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମାନେ ନିଜ ବାପା ସେ ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରେ। ସେମିତି ଆମର ଯୋଉ ପରମ ପିତା ଯିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି, ସେ କେତେ ନ ଚିନ୍ତା କରେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ତାଙ୍କେ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଶୈତାନଠୁ ମାନେ ଆଜାଦ ହେଇପାରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଖଟିଆ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମାଗବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିନ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆମଠୁ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖ, ନିଆଁ ଅଛି, ନିଆଁ ଯଦି ନିଆଁରେ ଆମେ ସେଇଟା ଭାତ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛୁ, ଯଦି ସେ ନିଆଁକୁ ଆମେ ହାତ ଯଦି ସେ ନିଆଁରେ ପକେଇଲେ ଆମେ କଣ ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବ। ସେମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମଠି ଅଛି। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ବୋଲେ ଭଲରେ ଯିବ, ଯଦି ଆମେ ଖରାପ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯଦି ସେଟା ଆମର ଖରାପ ଟ୍ରାକକୁ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମେ କୋଉଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ ବୋଲି ଆମେ ବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିପାରିବା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି, ତମେ ଯୋଉ ଶୈତାନର ଜାଲରେ ଯଦି ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ପଢିବ, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ ବୋଲି ତମେ ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି ସେ ସବୁ କିଛି ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ତ 18 କଣ ଶିଖିଲ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସବୁ କିଛି ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ ଆଗକୁ ଦେବ ଦେବତା କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ତମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବ, ଆଜି ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଛି, ତମମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ ଅଛି, ଥିବ, ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ପଦ 19ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢେ। ତେଣୁ ଯାଅ ସବୁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋ ଶିକ୍ଷା କର, ପରମପିତା ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାମରେ ତୁମମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଦିଅ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲା? ତେଣୁ ଯାଅ ସବୁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କର, ମାନେ ଶିଷ୍ୟ କର, ପରମପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ମୋ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ଅଧିକାର ହଉଛି ମୋଠି ଦିଆହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସଂସାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଆଉ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନିଅ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ତମେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଅର୍ଥ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରିୟ ଭାଇଭଉଣୀ? ଆଜି ଟପିକ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ବାପ୍ତିସ୍ମା ବିଷୟରେ। ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମା ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି, ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ଅଛି, ଯଦି ବନେଇନି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ করে ମୁଁ ବନେଇବି। ବାପ୍ତିସ୍ମା ଆମେ ମାନେ ଆମ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆମେ ଯେତେଠୁ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଯେତେଠୁ ଆମେ ପାଦ ରଖିଲୁ ସେତେଠୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପାପ କରୁଛୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ କଣ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ହିଁ ସଂସାର, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିଥାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ତମର ଗାଁରେ ହଉ, ତମ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ତମେ ମୋର ଭିଡିଓ ଶୁଣୁଛ, ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନଉଛ, ଏ ସଂସାର ଯେକୌଣସି ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ଜନ୍ମଠୁ, ସେ ସବୁ କିଛି କଣ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପାଣିରେ ବୁଡୁଛ ସବୁ କିଛି ତ ମାନେ ସେଇଠି ଭାସିକି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଅସନା ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ପାଣିରେ ଧୋଉଛୁ, ପାଣିରେ ଧୋଇଲେ କଣ ହଉଛି? ଆମର ହାତ ସଫା ହଉଛି। ସେମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବୁଡୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ, ତମେ ଭାବନି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଚୁରେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଚୁରେଇବାଟା ସେଟା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣ ଜାଣିଦେଲେ ସେ ଚୁରେଇବାଟା ତାଙ୍କେ ପାସିବେ ନ। ବାକି କଣ ହଉଛି? ଆମେ ଯୋଉ ଛୋଟଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ପାପ କରିଛୁ, ସେ ପାପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲା, ସେ 3 ଦିନ କଣ କଲା? ମାନେ କବରରେ ରହିଲା।
ତିନି ଦିନ କ'ଣ କଲେ ସେମିତି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ଦିଅ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ୁଛୁ ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାର ଯେକୌଣସି ପାପ କରୁଛୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଧୋଇ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଜୀବିତ ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇକି ଜୀବିତ ହେଲା। ସେମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ବାହାରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ମରିଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ପରେ ସବୁ କିଛି ସେ କହୁଥିଲା ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ କ'ଣ ଜୀବିତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଦିନ ଜୀବିତ ହେଲା ସେ କ'ଣ ବବ୍ବର ସେ ହେଉଛି ସିଂହ ହେଲା ସିଂହ ସିଂହ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ସିଂହକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ପାଖରେ ରଖିଦେବ ସେ କ'ଣ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଭାବନି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ଶାନ୍ତିଦାତା ନ ତମେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ବ ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାବନା ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଆମେ ଯେତେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ନେଉଛୁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯେକୌଣସି ପାପ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସଂସାର ପାଇଁ ମରିଯାଉଛୁ। ସଂସାରରେ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କି ଆମର ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ପ୍ରତି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି କହୁନୁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିତ ଆଉ ସଂସାର ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ଭୁଲର ରାସ୍ତା ଆମେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ପଦ 20ରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କହୁଛି ସେ ସବୁ କଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯାଇକି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଏଇଟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କଥା କହୁଛି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ବାଇବେଲ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ତମେ ଯାଇକି ମୋର ପରିଚୟ ଦିଅ ମୋର ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ତମେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲ। ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଠକନି ଜଣଙ୍କର ଚୋରନି ଜଣଙ୍କ ଭୁଲ କରନି ବ୍ୟଭିଚାର କରନି ନର ହତ୍ୟା କରନାହିଁ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଘୃଣା କରନାହିଁ ଏସବୁ ବିଷୟ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କିଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବିଷୟ ଶିଖିଛି ସେ ସବୁ ଯାଇକି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅଛି ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ତ ହେଲୁ ଖାଲି ଆମେ ତ ଜଏନ୍ ହେଲୁ ଆମେ ତ ଖାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହେଲୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉନୁ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ତ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବାଇବେଲ ଦେଲା ବାକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କାମ କରୁନୁ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି ପଦ 20ରେ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କହିଛି ସେ ସବୁ କଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ ଯେକୌଣସି କଥା କହିଛି ସେ ସବୁ କଥା ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି କହୁଛି ମୁଁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି କୁହ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ବୋଲି କହିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାବନା ଆଜି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି ଆଜି ତମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛ ନା ପାଳନ କରିବା ବିଷୟ କହୁଛ ନା ତମେ ଖାଲି ବେମାର ହେଇକି ଗୋଟେ ଘରେ ବସିଛ ନା ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ବସିଛ ସୁସ୍ଥ ହେଇଛ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯେକୌଣସି ଆଜି ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଓପେନ୍ କଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାମ ଦେଇଛି ସେ କାମ ବିଷୟ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିଲ ଆଜି ତ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିଲ ଆଜି ମନୀଷା ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ମୁଁ ତୁମଠୁ ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ଆମେ କେବେ ଛୋଟ ହେବାନି କି ବଡ଼ ହେବାନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଉଛି ସେଟାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ କେବେ ବି ଗର୍ବ ହୁଅନି କେବେ ବି ସେଲ୍ଫିସ୍ ହୁଅନି। ମୋର କହିବା କଥା ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଥିବ କାହିଁକିନା ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି ସମସ୍ତେ ବଚନରେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ବଚନ କାଢ଼େ ଗୋଟେ ପଦ ପଢ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଭଉଣୀ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମାଥିଉ ଅଧ୍ୟାୟ 28 ପଦ 17ରୁ ମୁଁ ଆଜି ପଢ଼ୁଛି ପଦ 20 ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। 20ରେ କ'ଣ ଲେଖାଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କହୁଅଛି ସେ ସବୁ କଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ସବୁକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କୌଣସି କେତେ ଲୋକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ତ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ତ ଜଏନ୍ ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ତ ଜଏନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛ କି ନ ତମେ ଯେଉଁ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ପାପରେ ପଡ଼ିଥିଲ ସେ ପାପରେ ହିଁ ତମେ ପଡ଼ିଛ।
से माने रविवार को रविवार चर्च से माने कौन तुम से ही गंडगोलिया से ही माने कौन जनकर कुट कपट कथा तुम हाँ से ही मूर्ति पूजा से ही कुआड़े भी जदि इनती कौन यात्रा पर्व हम बोले सियाड़े जाऊच मानुछ से सब मूर्ति पूजार पड़िच से संसार प्रलोभन पड़िच से शैतान जाल रे पड़िच तुम आ कोठे प्रभु को जान तुम क्या भी कहीच कि गोटे तुम निजक निज पचार तुम गोटे हिंदू हो तुम आज कृष्ण माने तुम कृष्ण ट्रैक रे चल जीशु कृष्ण पुओ झील होइकी तुम चलुच वचन ज्ञान हो चलुच आज तुम सांग गोटे हिंदू थिला तुम अन्य जाति लोक थे हिंदू मुस्लिम जेकोसी भाषा हो जेकोसी जाति हो सॉरी जेकोसी जाति हो तांको मान को तुम कहीच कि प्रभु जीशु कृष्ण विषय प्रभु कौन कहला समस्त को माने ए संसार ए जाति रे ए संसार जेकोसी जाति अच्छे समस्त कहला प्रभु खाली कहनी ना इस्राएल लोक मान को जाए कुह खाली कहनी ना प्रभु कौन कहले समस्त को माने तुम आज काली तुम प्रभु को जानिक तुम आज का मन परिवर्तन कर आज निजे निज को प्रचार कैथोलिक हो बाप्तिस्म मु कैथोलिक धर्म रो आसी मु कैथोलिक माने मु कैथोलिक रे थिली बाकी एबे मु जीशुंकर मु गोटे सेविका प्रभु जीशु ख्रीष्ट होचे राजा मु तार होचे प्रजा राजा जे कौन कह प्रजा से काम करबो तुम तो जानथि माने गोटे एबे देखंतु मु तुमको आमे संसार रे रहछु सेति मु संसार उदाहरण दउची नरेंद्र मोदी जतले मंत्री मान को जतले से माने नरेंद्र मोदी तले तले लोक मान को नरेंद्र मोदी जे कौन सी काम बतैबो माने समस्त छोट छोट मजो मंत्री जाको नाही जो माने गोटे 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 जगह रे आम ओडिसा रे माने कोन जो नवीन पट्टनायक अच्छे सेमती माने नरेंद्र मोदी जदि नवीन पट्टनायक कौन कहले सी आम ओडिसा रे से सब करबो सेमती प्रकार आम जीशु कृष्ण मते आज कौन जे कौन सी काम दे से काम मु आज करबा निहाती आवश्यक तमान को से काम तुम से काम रे लागो न लागो मु सेथरे मोर मु कौन कहबी आमे जदि गोटे आमे खाइबा जिनस आनिकी सबु किछि आमे कष्ट सही के आमे सबु किछि आमे समय नष्ट करिके आज आमे समस्त तमे भोकरे अच्छो बोली आज आमे तुम प्लेट माने तमे बसलो तुम प्लेट रे आमे सब किछि खाइबाटा आमे पकई देलु बाकी तमे खाउ न तो सेतिरे हमर कोन दोष प्रिय भाई बहन माने बुझी पारुथेबो मु तमन को कहूनी संसार जो भात भात जाक पेट ए सब विषय कहने आमे सब किछि तमन को माने तमे तमठी बाइबल अछि सब अछि बाकी तमे बुझी न बोले आज आमे तुमको वचन रे बुझाउछ बाकी तमे से वचन तमे ग्रहण करन बोली सेतिरे आमे कोन करबो आज निजक निज पचारे भूणी कौन कहवाक जाऊे प्रभु कौन कहला तमें पृथ्वी समस्त को जाकि मोर विषय मोर आज्ञा पालन करने जाकि शिक्षा दियो बोली कही प्रिय भावना आज प्रचार मान आज जो कृष्ण आज जो माने एडमिशन हेले आज जो माने प्रभु को बाप्तिस्मा नेले जाकि माने कौन पद 19 रे कौन लिखा जाए पिता पुत्र नाम रे बाप्तिस्मा दियो जो माने बाप्तिस्मा हेलो पिता पुत्र तमें आज कौन कर आज निजक निज पचारे भूणी कहूँ सत कथा आज आम निजक निज कौन कर निज निज पचार प्रिय भाई चुपचाप रुहने निजक निज पचार जे भौणी कौन कहूँ सत कथा ना मिछ कथा निजक निज पचार निश्चिंत मोर ओडिया कथा निश्चिंत बुझुथिबो ना निजक निज पचार मु तुम को माने तमे जदि प्रभु को विषय डीपली जानबा भल क्लियरली जानबा तो बाइबल प्रतिदिन पढ़ी पारबो तमे तमे आमर आमे तो चर्च जाऊ सेठी अनेक प्रकार चली आमे कहीं ए भौणी जो शिक्षा दौचे से बहुत कष्ट टफ आमे से शिखी पारबुन आमे सब जाइए से जो संडे को संडे रविवार को रविवार चर्च होचे से चर्च को आमे गले बहुत हमको शांति मिलू से सब जो तुम चिंताधारा जो माइंड जो सेटअप कर जो सेव कर रखी सब बाहर कर दियो कहीं क्रिश्चियन माने कृष्णकर जीशु कृष्णकर जदि तुम गोटे माने कौन सेविका हाँपाई चाहूँ गोटे पुओ झील पुओ हाँपाई चाहूँ कहीं परम पिता आम जीशु ख्रीष्ट हूँ बापा आम हूँ तार झील पुओ हो झील पुओ तो तुम जदि प्रभुंकर तो बापार जदि बापा कौन कौच जदि से कम गोटे झील हो गोटे पुओ हो जदि करूनी से जदि तुम तार पुओ हो झील हो कि लाभ खाली तुम खाऊथिबो 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 आ किसी काम को नथबनी तो की लाभ प्रिय भाने प्रभु तुम किसी कष्ट काम माने कहनी प्रभु खाली कौन कहला तमें निजर मन को परिवर्तन तमें मोर आज्ञा बहु तमें संसार जो लुसिफर जो शैतान तुम माने जाल रे जो धन संपत्ति जो
ପକେଇଛି ସେ ସବୁଠୁ ତମେ କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରାପ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲ, ତମେ ଯେଉଁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିଲ, ସେଇଠୁ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଜାଗା ଜାଗା ଯାଇକି ତମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନଠୁ ଅଧିକ ବି ଦେବ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି? ତମେ ଯଦି ଖାଲି ମୋ ରାଜ୍ୟ ଖୋଜ କର, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଦାନ ଦେବି। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦେ ଯେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଯେଉଁ ଧର୍ମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କିଛି ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଠି କିଛି ତମର ଫାଇଦା ହେବନି। ତମର ମାନେ କ'ଣ ତମର ନଷ୍ଟ ହେବ, ତମର କ୍ଷତି ହେବ ସିନା, କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତମେ ଯଦି ମୋଠି ଯଦି ତମେ ଏ ଭଉଣୀ କହିବାଟା ସତ ନା ମିଛ, ତମେ ନିଜକୁ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଏ ଭଉଣୀ କହୁଛି ଥରେ ତ ଶୁଣିକି ଦେଖିବୁ, ଯଦି ହଉଛି ବୋଲେ ତମେ ଖାଲି ଚେଷ୍ଟା ତ କର। ଏ ଭଉଣୀ କ'ଣ କହୁଛେ ମାନେ ମାନେ ଏ ଭଉଣୀ କ'ଣ କହୁଛି ବୋଲେ ତମେ ଚେଷ୍ଟା ତ କର, ଥରେ ତ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମୟ ଅଛି ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ସମୟ ଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତମେ ଭାବନି ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆମ ସଂସାରରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କାଢ଼। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷମା ଦେବ। କାହିଁ କ୍ଷମା ଦେବନି? ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମାଦାତା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ବଚନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶିଖୁଥିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପଦ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ କହୁଛି ସେ ସବୁ କଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବି ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଜଗତରେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବି। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଜଗତର ଶେଷ ମାନେ ମାନେ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ କେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଛି? କେଉଁ ତମେ ଯେଉଁ ଦେବ ଦେବତା କହିଛି ଯେ ଜଗତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବି? କହିନଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତା ଛଡ଼ା ତ ଏଇ କଥା ଏଇ ଅଧିକାର ବିଷୟ କଥା କିଏ କହିବେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଯଦି ରଙ୍ଗ ହେଇଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ବାଇବେଲରେ ବି ତମେ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ ଯେ ଭଉଣୀ ଏ ବଚନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନହେଲେ ଏ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ କୁରାନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଲୋକ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କରୁଛ ସେ ସବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦାମ ଅବାରୁ ଆମେ ଜାତ। ଆମେ ଏସବୁ କିଛି ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ମାନେ ସେଭ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିତାଠୁ ଆମେ ସବୁ ସନ୍ତାନ। ଆମର ଭାଷା ଅଲଗା, ଆମର କଥା ଅଲଗା, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ଅଲଗା, ବାକି ଆମର ରକ୍ତ ଗୋଟେ ବୋଲି ତମେ ସମସ୍ତେ ଭାବି ନେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବି ନେବା ଦରକାର, ପିତା ହେଉଛି ଏକ ବୋଲି ତମେ ଭାବି ଦେବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ କହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏ ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଝୁଥିବ ଏ ଭଉଣୀ କ'ଣ କହୁଛି ବୋଲି। ତମେ ଯଦି ବୁଝୁନ, ଯଦି ତମେ ଭଉଣୀ ଆମେ ବୁଝୁନୁ, ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ନା ତମେ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଶୈତାନ ତମକୁ ସେ ଜାଲ ବିଛେଇଛି ପରା। ତମେ ମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ଦା ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛ, ତମେ ଖାଲି କଲର ଦେଖୁଛ। କଲର ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛ ତମେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରହିବ। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଯଦି ତମ ଆଗରେ ଯଦି କେତେ ବି ମାନେ ଆଲୋକ ଜିନିଷ ଆଣିକି ତମମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନା ରଖିଦେଲେ, ତମେ ଯଦି ସେ ପଚାରିବ କ'ଣ କି କଲର ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ତମେ କ'ଣ କହିବ? ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ବ ବୋଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ କ'ଣ ଆଜି ଏ ଭଉଣୀ କ'ଣ କହୁଛି ବୋଲି ବୁଝିପାରିବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ଜାତିମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ରକ୍ଷା ହେବେ, କେମିତି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଦେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଦେଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଥିବ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଜଗତ ଶେଷ
ମାନେ ମାନେ ଶେଷ ହେବା ଯାଇ ବି ମୁଁ ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ନିଜର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସମୟ ଆସିଲାଣି ନିଜର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଚନ ପଢି ଦଉଛି, ସେଇଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା। ମାର୍କ ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ 20 ରୁ ଆମେ କଣ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ମାର୍କ ଅଧ୍ୟାୟ 20 ସରି ମାର୍କ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ସରି ମାର୍କ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଠୁ 14 18 ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ମାର୍କ ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ 14 ଠୁ 18 ଯାଏ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ପରେ ଯେତେବେଳେ 11 ଜଣ ପ୍ରେରିତ ଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସ ମନରେ ଝଡ଼ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହା ବି ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ପୃଥିବୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଅ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କହୁଛି ତ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ବି କାମ ଦେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ ଚାରିଆଡକୁ ଯାଅ। ଏଠି କହିନି ଯେ ମୋର ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଅ, ପୃଥିବୀରେ ସବୁଆଡେ ଯିବ। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କହିଲା ମୋର ସମସ୍ତେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲ ଟ୍ରାକରେ, ସମସ୍ତେ ଶୈତାନ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ଜୀବନ ଯୋଉ ଦେଲା ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ବି ଆଣିବି। ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛି ସେ କାମ ବିଷୟ କହୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ପ୍ରଭୁ କଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲା ଏସବୁ ବିଷୟ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ କାମ ବିଷୟ ଆସିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପୃଥିବୀରେ ଚାରିଆଡକୁ ଯାଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଅ। ଯେଉଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲା, ଯାଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଯାଇକି ମୋର ବିଷୟ ଶୁଣାଅ, ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଅ, ଯାଅ ପ୍ରଚାର କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପଦ 16 କଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, ମାନେ ଯେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ସେ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଆଜି କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ ଯାଅ ସିଆଡେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କର, କୋଉ କୁରାନରେ, କୋଉ ଭଗବଗୀତାରେ, କୋଉ ଧର୍ମ ପବିତ୍ର ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ବହିରେ ବୁକ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନ କୋଉଠି ବି ଲେଖା ହେଇନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତମର ବାପା ଯଦି ମୁଁ ସଂସାରର କଥା ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ମାନେ ତମର ବାପା ଯଦି ତମର ପୁଅ କେତେ ଖରାପ ହଉଥିଲେ ବାପା ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହିଥିବ। ସେ ଭାବ ଯେ ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବି ବୋଲି ବାପା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମା ବି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରବ ଯେ ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ଆଣିବି, ତାକୁ କେମିତି ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଆଣିବି ବୋଲି ମାନେ ନିଜର ବାପା ହଉ କି ନିଜର ମା ହଉ ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ସେମିତି ପ୍ରକାର ଆମର ପରମ ପିତା ଆତ୍ମିକ କଥା କହୁଛି, ସେ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ କଣ କଲେ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲା। ଆଜି ମୋ ଜୀବନ କାହିଁକି ଦେଲା ସେ ବିଷୟ କଥା ନା, ଆଜି ମୁଁ କଣ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛି ତମେ ଯାଅ। ମାନେ ଯୀଶୁ ପଦ 15 ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପୃଥିବୀ ଚାରିଆଡେ, ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଚାରିଆଡେ ମାନେ କହିନି ଖାଲି ଇସ୍ରାଏଲରେ ଯିଅ, ଜେରୁସାଲେମ ଯିଅ କହିନି, ପ୍ରଭୁ ଜାଗା ଜାଗା ନା କହିନି, ପ୍ରଭୁ କଣ ପୃଥିବୀ ଚାରିଆଡେ ଯିବ, ଚାରିଆଡେ ଯାଅ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ଶୁଣାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ କଣ କର ମୋର ବଚନ ଶୁଣାଅ, ମୋର ସୁସମାଚାର ଶୁଣ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛ, ତମେ ବାଇବେଲ ପଢ, ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ପଢିଲେ ତମେ କଣ ଜାଣିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଗକୁ ବଢ। ପଦ 16 ଲେଖା ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ଦୋଷୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା হবে। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି ଆମର ଜାଣିଛ, ଗୋଟେ କଏନର ଆମର କଣ ଟେଲ ବି ଅଛି ହେଡ ବି ଅଛି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଅଛି ଗଣ୍ଡି ବି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି। ସେମିତି ପ୍ରକାର ଏଠି କଣ କହିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ହଉଛି କଣ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି ମାନେ
ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଦୋଷୀ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ତମେ ନର୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ଯାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତମେ ଯୋଉ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବ ସେଇଟା ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ନା ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କ ପରି ତମେ ରହିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆଜି ତମେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆଜି ତମଠି ଦୁଇଟା ମାନେ ତମର ଦୁଇଟା ତମର ଅପସନ୍ସ ଅଛି। କୋଉ ଅପସନ ଆଜି ମାନେ କଣ ଯୋଉଟା ତମେ ପସନ୍ଦ କର ସେ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। ଯେ କୌଣସି ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ଦୋଷୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ। ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ସେତେ ଦିନ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ। ପଦ 17 କଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନେ ତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ, ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ସମକ୍ଷ ହେବେ। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ନାମରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ ପାରିବେ। କେତେକ ଲୋକ ଶିଖ ନଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଅନେକ ଭାଷାରେ କଥା ହେବେ। ସେମାନେ ନିଜ ହାତରେ ସାପ ଧରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ହେଲେ କ୍ଷୟ ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପିଇ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ କିଛି ଦେଖି ଦେଲେ କ୍ଷୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏ ଲୋକମାନେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ରଖିବେ ଏବଂ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ। ଏଠି କଣ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛି ପଦ 17ରେ ପଦ 17ରେ କଣ କହିଛି? ଯେଉଁ ଲୋକ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ମୋର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କେ କେମିତି ଜାଣେ? ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇବେ, ସାପ ମାନେ ହାତରେ ଧରେ। ସାପ ମାନେ ତମାନଙ୍କୁ କେତେ ବି କ୍ଷତି କଲେ ବି ତମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ କିଛି କହିଛି। ଏ ସବୁ ଛାଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ପାଇଲା ପରେ ତମକୁ କୋଉ ଶକ୍ତି ସଂସାର କୋଉ ଶକ୍ତି ଯେ ତମକୁ ହରେଇ ପାରବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ଥରେ ତ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିବ। ଆମକୁ ଏ ସଂସାରରେ ଯେ କୌଣସି ତାକତ ବି ଆମକୁ ହରେଇ ପାରବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଲୁକରେ କଣ ଲେଖା? ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ 36-49। ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 24 36 ରୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ଏସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣବା କହିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନିଜେ ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଏଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଡରିଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଦେଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଦ 38ରେ କଣ ଲେଖା? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲା, ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଅବିଶ୍ୱାସ ହୋଇ ପଡୁଅଛ? ଯାହା ଦେଖୁଛ ସେଥିରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ କରୁଅଛ? ମୋର ହାତକୁ ଚାହଁ, ମୁଁ ଗୋଡକୁ ଚାହଁ ଏବଂ ମୁଁ ମତେ ଛୁଅଁ। ତୁମେମାନେ ଦେଖ ଯେ ମୋର ଏହି ଜୀବନ ଶରୀର। ତୁମେମାନେ ମତେ ଯେପରି ଦେଖୁଅଛ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ସେଇଭଳି ଶରୀର ହୋଇବ ନା। ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇନି। ଯୀଶୁ ଖାଲି କଣ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ବାକି ଯୀଶୁ ଏଇଟା କଣ କଲା? ମାନେ ଏମିତି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୂତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଜାଣୁ ନଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ ନ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କେ କଣ କଲେ? ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ତମେ କାହିଁକି ଅବିଶ୍ୱାସ ହଉଛ? ତମେ ମୋର ହାତକୁ ଛୁଅଁ, ମୋର ଗୋଡକୁ ଛୁଅଁ। ଭୂତ ମାନେ ଏମିତି ଶରୀର କେବେ ହେବେନି। ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଛୁଇଁଲେ ବି ତାଙ୍କେ ମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ତାର ପଦ 40ରେ କଣ ଲେଖା? 40ରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କଥା କହି ସାରିବା ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡକୁ ହାତ ସବୁ ଦେଖାଇଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ତଥାପି ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ଅଛି କି? ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପଦ 41ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କେତେ ଜଣ ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଜାଣି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଜାଲରେ ପକେଇ ଦେଇছে ଯେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ଜାଣି ବି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଅନ୍ଧାରକୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ତମେ ଆଜିଠୁ ଏବେଠୁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲା? ମାଥ୍ୟୁରେ କଣ କହିଲା? ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାର ମତେ ଦିଆ ହେଇଛି। ତମେ ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତି ଜାତି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ସେଇଠି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ
तुम टाइम अच्छी निजर मन को परिवर्तन करना प्रभु को ना रे काम कर जेकोसी लोक प्रभु को जानी को उद्धार पाइछ तांको मान को मु कहि दउची उद्धार पाइलो प्रभु को जानलो सेठो तमे जो काम प्रभु देजे से काम करे प्रभु कोन कहला पुनरुत्थान हेबार भी चुप रे बसलानी शांति रे जे किसी रेस्ट कर न से कलानी से कोन कहला प्रभु को दर्शन दे कि कोन कहला जो जाति जाति जाइक प्रचार कर मो ना रे बाप्तिस्मा दो मो ना रे चेला बन जेकोसी लोक विश्वास उद्धार पाइबे आ जेकोसी लोक तमे विश्वास करबे ताके कोन हेबे दोषी साब्यस्त होने जानी जानी जदि तमे भूल करबो बोले तमे कोन हेबे दोषी साब्यस्त सेते प्रिय भाने प्रभु कोन कहू तमे समस्त आज जानबा दरकार पद 42 रे से माने यीशु को खंडे रंधा माछ देले शिष्य ने देखिले जे केवल यीशु माछ नहीं खाइला यीशु सेमान को कहला तुमने पाखरे मु थिबा बेले कथा मने पका मु कहितिली जे मसांको नियम रे भविष्य पुस्तक करे वो गीत संगीत मो विषय जहाँ लेखा अछि से गुडा को निश्चय ता यीशु शिष्यन को से सब शास्त्र विषय रे बुझाई देला से विषय रे जहाँ सब लेखा अछि यीशु से सब बुझाई यीशु से मानंगो कहला कृष्ण मरी दिया जीव मृत्यु 3 दिन पर से पुणी बंची उठिब कथा लेखा अछि पद 47 ରୁ 48 तुमने ये सब घटना घटिबार देखिल तुमने ता साक्षी तुमने लोकन को पाखु जाओ कुह एटे कोन लगे 48 रे कोन लगे तमे से समस्त साक्षी तुमने लोकन को पाखु जाओ कुह जे से माने पाप गुडा को क्षमा करा जाई पारिबो सुनो त एटे कोन लेखा जे प्रिय भाई ने समस्त जाति मान को जाओ एटे प्रभु एठे भी कहूँ कौन मार्क लुक अध्याय 48 माने लुक अध्याय 24 ରୁ 48 रे कौन कहूँ तमे जाओ जाति मान को जाओ तांको मान के एक कथा को तांको मान को तमे मोर साक्षी दियो मोर साक्ष्य दियो मोर परिचय दियो बोली प्रभु कौन कहूँ 48 तार साक्ष्य तुमने लोकन को पाखु जाओ कुह जे से मान को कह जे पाप गुडा को क्षमा करा दिया जीव प्रभु कौन गले तांको मान को जाई कह तुम पाप मान को क्षमा करा दिया जीव से कह जे से मान निजर हृदय परिवर्तन करंतु एवं निज पाप पाए दुख अनुभव करंतु एठे मु तुमन को कौन कहली प्रभु तमर मन को परिवर्तन करे हेले तमे कौन हेबो स्वीकार कर प्रभु होचे यीशु ख्रीष्ट बोल निजर पाप को तमे स्वीकार कर प्रभु आज मुठु मु पाप करबे तमे कौन करबो स्वीकार कर बोले प्रभु कौन कहबे तमन को उद्धार करे प्रभु कौन हृदय परिवर्तन करिवे जे तमे निजर जीवन को तम फुल स्टॉप तमे जो एबे मु तमन को कौन कहली मूर्ति पूजा बेबिचार अनेक प्रकार पाप करछो तमे जदि प्रभु को जानलो प्रभु कौन कहला तमर पाप जाको तमर उद्धार हेबो माने जाति जाति जाको माने जाओ एबो निज पाप पाए दुख अनुभव करंतु जदि से माने एहा करिवे तबे परमेश्वर से मानकर क्षमा कर देबो माने तमे जदि प्रभु को तमे जदि स्वीकार कर प्रभु मु पाप करथिली आ मु दुख अनुभव कर मु स्वीकार कर जे पाप मु आउ कदापि करमिले जे तुम कहलो बोले प्रभु कौन करो क्षमा कर देबो तुमने जेरूशलेम आरंभ करिवो मो नाम रे ए गुडा को प्रचार करबे सुसमाचार ए पृथ्वी रे निश्चय समस्त सुनाइबा दिया जीव माने समस्त सुनबा निहाती आवश्यक पद 49 सुन मोर परम पिता तुमन को जहा प्रति सप्ताह देई अछि मु ता तुमन को पाखो पठाइबे किंतु स्वर्ग रे से शांति न पाइबा पर्यंत तुमने निश्चय जेरूशलेम रे रहबे सॉरी शक्ति न पाइबा पर्यंत माने एटा होची पवित्र आत्मा कथा कहू प्रिय भान पद 48 रे हमें कोन सिखलो सॉरी लूक अध्याय 28 ରୁ 48 रे हमें कोन सिखलु सॉरी लूक अध्याय 24 पद 48 रे हमें तुमने ए सब घटना घटिबा देखिलो तुमने तार साक्षी तुमने लोकन को पाखु जाओ कुह जे सेमान को पाप गुडा को क्षमा करा जीव एठे मु तमन को कोन जोर कहू जे तमरे पाप क्षमा हेबो तमे प्रभु कोन कहला मु फास्ट कोन कहली मु तमन को काम विषय जे प्रभु जो काम प्रभु कोन कहला शिष्य मन कोन जो 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 मो काम करो तमे जाके साक्षी दियो तमे प्रभु कोन काम देला आ तापर प्रभु कोन कहला जाति जाति जाके तांको मन को प्रचार करो जे साक्षी दियो जे तमर पाप जाको क्षमा करा जीव तमे भी उद्धार पाइब तमे भी प्रभु को निकट को आसी पारबो जे कौन से लोग मूर्ति पूजा बेबिचारी अनेक प्रकार पाप रे पड़े समस्त उद्धार पाइले प्रभु कोन कहले जो जाय के मोर विषय साक्ष्य दियो तांके जदि तांको से माने कुह जे तुम माने निजर हृदय को परिवर्तन कर तमे जदि निजर आज प्रभु मु पाप करथले आज अनेक लोग फिल्म रे जो एक्टर जाक ए समस्त जदि तांगे से सब किछ जो भूल काम सब छाड़ले तांके भी उद्धार हेबो प्रिय भाई प्रभु समस्त को चांस देइछि खाली तमे जदि रिसीव करो तमे जदि वेलकम कर तमे जदि स्वीकार करो प्रभु निश्चिंत तुमको भी उद्धार करो किंतु एवं निज पाप पाए दुख अनुभव करंती
जदि से माने एहा करिबे तेबे परमेश्वर सेमानंकु क्षमा करिदे कौन कहले तांके जदि निज पाप कले प्रभु आमे स्वीकार कर तो निकट को आमे आसुचे बोले प्रभु कहबे बोले तांको मान को क्षमा तो माने जीरो माने प्रभु सब सब जागा को जाके तांको मान को माने तांको मान को जाई कि पुओ मोर साक्ष्य दियली प्रभु कहजे प्रिय भावने निश्चिंत शिखुते प्रभु करे माने मु तमन को कौन कहबा जे प्रभु हमको कौन कहला तमे जाति जाति जियो प्रभु को परिचय दियो मते मोर परिचय दियो जाई कि तांको मान को मन परिवर्तन कर बोली प्रभु आज मान को कहजे सेठी आमे कौन करबा प्रभु को निकट को आसले आमे प्रभु को आमे जानला पर आमे कौन करा प्रभु को परिचय समस्त को जाई कि देबा तापरे जे कोनस लोक तो आमे तो अन्य जाति आमे को उद्धार हेबन आमे प्रभु को जाने आमे आमे जाति नाही धर्म नाही आमे होची गोटे परम पितार गोटे आमे पिता एको आमे समस्त तार पुओ जियो सेठी पाए जे कौन लोक तुम निज मन को परिवर्तन प्रभु को निकट आस प्रभु निश्चित तुमको उद्धार कर आसत मुझे तुमको वीडियो मुझे अधिक बढ़ाई चाहूनी जहन पुस्तक अध्याय 20 पद 20 रे आज मन रखापे बहुत भल माने पद 20 रु 20 जीशु एक कथा कहबा पर शिष्यान को ताहां हाथ बढ़ाई देखाइला शिष्यान प्रभु को देखी अत्यंत विस्मित हेले जीशु पुनर्बार कहला तुमने शांति हेउ मते परम पिता जेपरी पठाई मु सेपरी तुमको बर्तमान पठाऊँ प्रभु आउ थे कहला पद 21 रे कहला जीशु पुनर्बार कहला तुमको शांति हो तुमको शांति मिलू तुमको उद्धार मिलू तुमको ब्लेस हो तो ए सब किसी को प्रभु कही तार मते परम पिता जेपरी पठाई मु सेपरी तुमको पठाऊँ प्रभु कौन कहला जर हो कौन मु तुमको वीडियो आरंभ पूरा कौन प्रभु जो काम देछि से काम विषय आज मु तुमको कथा हेबा जाऊँ कहली मोर हूँ इम्पोर्टाट कथा कौन आज मुझे कथा हाँपाई चाहूँ कौन प्रभु कौन कहला मु जो काम देछि मु जो प्रभु मते जो शिक्षा देछि प्रभु मु जो काम करी मु से काम तमन को कहूँ जाइए कर से काम प्रभु पद 21 रे कौन लिखा जीशु से पुनर्बार कहला तुमको शांति हो मते परम पिता जेपरी पठाई मु सेपरी तुमको पठा मु जेमती परम पिता मते जेमती पठाई मु तुमको पठा से प्रिय भाने जे माने प्रभु को जान लो सुस्थ रही रोगी रे पड़ समस्त को आज मुझे तुमको कहवा प्रभु जो शिक्षा दे शिक्षा रे आग को बढ़ाओ अन्य जन को भी बढ़ाओ प्रिय भाई प्रभु जो काम देछि समय अच्छे से काम करने तुम्हें चेष्टा कर निश्चिंत तुम भावुने जी आज मूर्ख मु ओडिया पढ़ी जाना आज मत बुझ माने मो जन को आगे केमती कथा हे मु जानी ए सब जो कहूच से सबू को तमें कौन भूली जाओ प्रभु को मु केमती खुशी कर बोले जदि तमें प्रभु को खुशी कर मैं छाड़ बोले तुम तुम जब खाली थरे तो प्रभु को खुशी कर ए संसार लोक तुमको घृणा करे बाकी तुम से घृणा केबे भी दुख अनुभव करने तुम खुशी हो जे जते जतले स्टीफन प्रभु को माने प्रभु को पाई माने पत्थर रे मारी मारी ताको माने हत्या कले से कौन है प्रभु को से पाई माने से प्रभु को पाई कि से खुशी अनुभव कला ताबरे कौन गला प्रभु से एते खुशी अनुभव कला जे से गोटे जो माने पत्थर रे मारी मारी ताको हत्या कर तमे जदि प्रेरित पुस्तक जदि पढ़बो बोले प्रेरित पुस्तक माने द्वितीय अध्याय ही लिखा है शिष्य माने केते कष्ट सहिले सेठी कौन माने मु तुमको कौन हो सी ना कि एते खुशी अनुभव कले से गोटे मनीष मान को कौन गला प्रभु आंके माने कौन कर जानना माने क्षमा कर दे बोले कहीं से एते गभीर विश्वास एते प्रभु को परिचय पाई पवित्र आत्मा भरी प्रभु सत्यता जानी से कौन कला ए संसार रे मते सबू किछि मते किछि ना ए जी आज नले मु काल की मरबी सेठिमा से का को अभिशाप देला मु बंची भी तो प्रभु को पाई बंची बोले से कौन गला बंची थाउ तो प्रभु को पाई किछि काम कला जेतले मरला से गोटे भी काम कला लास्ट रे प्रभु आगे कौन करछन्ते किछि जाने ना क्षमा कर आज काली कौन गोटे जने गोटे गाल रे चापड़ा मारे आ गोटे जाल रे आमे चापड़ा मारबा पे चेष्टा करजो स्टीफन को पत्थर मारी मारी ताको हत्या कले हेले भी से लास्ट रे जेतले तार निष्पास थिला जेतले तार जगत छाड़ी के जाउतरा सेतरा कौन कला प्रभु आगे कौन करछन्ते जान ना प्रिय भाई सेति पाए आमे बो तमन कौन कहले बाप्तिस्मा नेला पर संसार पाए आमे मरी जाय छु प्रिय भाई बहन सेति पाए आम आत्मिक लोक हेले बुझी पार प्रभु कौन को जे पद पद 21 जीशु पुनर्बार कहला तुम शांति हो ता मते परम पिता जेपरी पठाए जे मो सेपरी तुमनको पठाउ अछि सेति जीशु 22 रे कौन जीशु एक कथा कहबा परे शिष्याने ऊपरे माने फुंकी छाड़ी देला से पवित्र आत्मा माने ग्रहण कले जदि तुमे लोक मानको पाप क्षमा करिबो तेबे सेमानको पाप क्षमा हेबो करा जीवो जदि तुमे लोकानको पाप क्षमा करिबो नाही तेबे सेमानको पाप क्षमा हेबो नाही प्रभु हमको सब किसी अधिकार देछि प्रिय भाई
प्रभु कौन कह खाली तुम मोर आज्ञा बहु तुम सब किसी कर जोटा कर तुम ताठू अधिक कर बोली प्रभु कही प्रिय भाई प्रभु आमको चाकर करनी प्रभु आमको माने तार समय समय दे प्रभु कौन कह बंधु तुम मोर तुम हूँ मोर पो झील बोली प्रभु कौन कही से कौन कहला प्रभु पवित्र आत्मा भरी जाओ प्रभु कौन कहले तार शक्ति आम ऊपर देला तार कहला तुम जो जो लोक को तुम तुम जब जो लोक पाप क्षमा करदेव तार काम पाप क्षमा हम प्रिय भाई बहन तुम परस्पर को पाप क्षमा कर परस्पर को आत्मतुल्य प्रेम कर परस्पर को सहित बंधुता सहित जीवन कटाओ केबे भी शत्रुता हुए प्रिय भाई प्रभु जो काम दे से काम आम कौन करबा संपूर्ण रूपे माने निजर मन माने मन प्राण देकी आमे करबा चेष्टा निहाती करबा आवश्यक प्रभु आमको साहाଯ୍ୟ करू प्रभु ना निज जीवन करे ये शुणु ये मु प्रेरित पढ़ी दौची प्रेरित अध्याय 1 पद 6 रे कौन लिखा प्रेरित माने एठाके होई यीशु को पचारिले प्रभु आपण इस्राएल सेमान को राज्य है से पुनर्बा हेउछि कि यीशु सेमान कहले केवल परमेश्वर को अधिकार अछि जे से तारीख समय गुड़ाक विषय निष्पत्ति ग्रहण करे पारिबो तो माने जे विश्वास जानी पारिबो नाही किंतु पवित्र आत्मा तुमान को ऊपर अवतरण कले तुमने शक्ति पाई तुमने मोर साक्षी देव एठे भी प्रभु कौन कहछि एठे पद 18 कौन कहले तुम्हें पवित्र आत्मार तुमने ऊपर अवतरण कले तुमने शक्ति पाई तुमने मोर साक्षी देव पृथ्वी रे जेरूशलेम लोकान तापरे तुमने समस्त यहूदा प्रदेश सिमरण पृथ्वी समस्त अंचल रे यीशु प्रेरित मान को एकाकी करबा परे ताहांको आकाश उठाई निया गला प्रेरित माने देखिले समस्त यीशु खंडे मेघ भितरे चली गला मु तुम कोड ता से माने तांको आखु देखि पारिले नाही आउ देखि पारले नाही यीशु चली जाउथिबा प्रेरित ने आकाश को चाहि रहिथिले हठात दुई जन धूली धड़ा वस्त्र पिंधिले पुरुष से माननको पाखको आसी ठिया हेले से दुई जन पुरुष प्रेरितान को कहले देख गालिली लोक तुमन एठारे ठिया होई आकाश आड़े कहीं चाहि अछ यीशु जेपरी तुमान को मध्य उठाई निया गला से स्वर्ग गला तुमने ताहांको ऊपर को जीवार देखिल सेही परी से पुणी फेरी आसबो एठे कोन कहला मु तुमन लास्ट रे कोन कहजी प्रभु जमती स्वर्ग गला से सिंती पुणी फेरिक आस सही प्रभाव आम चारटा पुस्तक कौन शिखलु चारटा पुस्तक प्रभु हमको कहला काम कर जो मोर साक्ष्य दे जाकि जो मोर आज्ञा समस्त को कह जे मोर आज्ञा बहु समस्ते मो ना निजर जीवन को परिवर्तन करो पाप क्षमा हो जदि निजर पाप को स्वीकार करबे बोले उद्धार को क्षमा करबे बोले प्रभु हमको कहला से प्रिय भाई जेकोसी लोक प्रभु को जानल बोले तुम निज को तुम शिखल बोले प्रभु को विषय अन्य जन को भी शिखेबा चेष्टा कर आज तुम शिखेबा चाहना मुझे वीडियो माध्यम तुमको रिक्वेस्ट करचे समस्ते तुम ए वीडियो को शेयर कर पारबा अन्य जने विषय शिखवा निहाती आवश्यक प्रभु को जानबा निहाती आवश्यक समस्ते प्रभु को निजर जीवन देवे समस्ते प्रभु को ना चलवा निहाती आवश्यक प्रिय भाई मैंने आमर समय आम केते आम जगत छाड़ी जीवा आम जानू से जिते जाए समय अच्छे से आम निजर मन परिवर्तन कर प्रभु को ना आग को बढ़ापी चेष्टा करवा जेकोसी लोक वचन पढ़ुना आज बाइबल पढ़ प्रभु को परिचय पाए प्रभु ना आग को बढ़ प्रभु को विषय आज शिखी प्रभु माने प्रभु को धन्यवाद आज तुम जीवन में जेकोसी कम अच्छे जेकोसी पाप अच्छे जो जेकोसी बंधन अच्छे बंधन आज प्रभु आजाद कर से तुम विश्वास सहित प्रभु को आखि बंद कर कांदी कांदी प्रार्थना कर प्रभु आज मु पापी थी आज तोर वचन रे मु ब्लेस थी प्रभु आज मत उद्धार करे प्रभु को प्रार्थना करब निश्चिंत तुमको साहाଯ୍य करे प्रिय भाई बहन आज प्रभु वचन शिखिक तुम आग को बढ़ब मैंने आज एबेठू आरंभ कर जे प्रभु को आम केमती आम जानबू आउ अधिक केमती डीपली जान बोली प्रतिदिन बाइबल पढ़ प्रभु तुमको निश्चिंत साहाଯ୍य कर निश्चिंत प्रभु को ना आग को बढ़ आज जेकोसी शिखल तुम अन्य जन को शिखई पार्ब वीडियो शेयर कर पार्ब आम तुम गोटे रिक्वेस्ट कर वीडियो लास्ट में गोटे रिक्वेस्ट कर जेकोसी मो फेसबुक रो जो फॉलोवर तुम कही दौची मत फ्रेंड रिक्वेस्ट जमा छाड़नी तुमको जदि मोर वीडियो देखबार इच्छा बोले तुम यूट्यूब को जाए सर्च कर जो सर्च लिखाई से माने बेल माने जो सब्सक्राइब मुझे सब माने सेटिंग्स करनी खाली सर्च अच्छी से तुम सर्च कर पार्ब मोर वीडियो जदि मु अपडेट जिते भी करी तुम देखापी हेले तुम सब्सक्राइब कर सर्च कर से सर्च जगार तुम सब्सक्राइब हो पार्ब जिते वीडियो अपडेट करी तुम
तुम फोन को आसी पार्ब से प्रिय भाई मुझे तुम रिक्वेस्ट कर मते फेसबुक रे मते फ्रेंड रिक्वेस्ट छाड़ ना सब माने भूल कथा तुम एमती माने तुम रिक्वेस्ट कर सब कर ना आ समस्ते प्रभु ना आग को बढ़ समस्ते प्रभु आज किसी शिखिथ प्रभु विषय शिखिथ प्रभु ना आग को बढ़ आउ जेकोसी लोक जानी ना मान प्रभु विषय जनबू आज टॉपिक कौन आम समस्ते ए विषय शिखा निहाती आवश्यक समस्ते उद्धार पाइबा निहाती आवश्यक समस्ते प्रभु ना चलबा निहाती प्रभु निश्चिंत तुमको आशीर्वाद करो जीशु नाम रे मु नमस्कार जनाऊँ ओके।